नमस्कार साटिस्फायर आपण मान स्वागत। चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करदे, लाइक करदे, कमेंट करेंगे जहाँकि सर्वसम्मति नुआ नुआ वीडियो माने आपण माने पाई पारे। आम गत क्लास रे लेखा और लेखक विषय पढ़ी सारी जहाँकि एग्जाम रे आसूची से गुड़िक आउ को गुड़िक इम्पोर्टाट आम से भी आम गत वीडियो आम डिस्कसन करें। आज आम विशेष विषय पढ़ा एगुड़िक विशेष हूँ सबू टीचिंग एज आवश्यकता और बुझा निहाती जरूरी। आउ जो मैंने 9 आउ 10 क्लास पढ़ुच से मैंने भी वीडियो को देखिपारे जहाँ विशेष विषय क्लीयर हो पारे। तेणुक आम विशेष आरंभ करवा। विशेष पूर्व आम ध्वनि विषय जाना, लिपि विषय जाना, वर्ण विषय जाना, वर्णमाला विषय जाना। भाषा भाषा हूँ भाषा कौन पाई आवश्यक थिला? भाषा मनर भाव को मनुष्य आदान प्रदान भावर निजर भाव को आदान प्रदान करने भाषार रूप नेला। आउ से भाषा माध्यम रे गोटे मनुष्य अन्य मनुष्य को तार भावना को परिप्रकाश करिथाय। आउ से भाषार मूल अंश होची मूल उपादान होची ध्वनि। आउ सबु ध्वनि को आमे भाषार रूप दे परिबा नाही कि ध्वनि कहि परिबा नाही। जे गुड़िक सार्थक ध्वनि थाए ताको आमे भाषार मूल उपादान कही था। मनुष्य जहाँ किछि उच्चारण करिथाए सठिक भाव रे ताको आमे ध्वनि कही था। आउ सही ध्वनि गुड़ी को जदि आमे लिखित रूप देवा ताको आमे लिपि कही था। तार जदि आमे लिखित रूप देवा ताको लिपि कही था। आउ सही लिपि को जदि आमे विधिवत भाव रे रूप देवा ताको आमे वर्ण कही था। आउ सही वर्ण को जदि आमे सजाई भाव रे ठीक भाव रे लिखिबा ताको आमे वर्णमाला कही था। आउ सही वर्णमाला रे विभिन्न अक्षर अच्छी। आउ से अक्षर गोटे गोटे अक्षर किंबा ताठार अधिक अक्षर मिसी एकाठी मिसी यदि निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुथुबो ताको आमे शब्द कही था। जदि गोटे अक्षर बा तारु अधिक अक्षर मिसी एकाठी शब्द प्रकाश बा अर्थ सठिक अर्थ बुझा पड़ुथुबो ताको आमे शब्द कही था। एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई यदि सठिक अर्थ प्रकाश करुथुबो ताको आमे शब्द कही था। आमे सबु को बा एक शब्द हो बा एकाधिक शब्द हो बा अक्षर मिसी हो जदि कौन से निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करू नथिबो ताको आमे शब्द कहि परिबा नाही। जेमिति जदि आमे कहिबा जदि ख ख रो अर्थ होची जे ख माने होची आकाश। जदि आमे खग कहिबा खग 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 माने होला पक्षी जेना कि पक्षी रे आकाश रे उड़े एटा गोटे शब्द। कि जदि मु कहि देबी यदि ख लिखिबी गोटे अक्षर हला ख हला तापर क हला म हला गोटे गोटे अक्षर ख गोटे अक्षर म गोटे अक्षर क गोटे अक्षर ख गोटे अक्षर म गोटे अक्षर ए माने समस्त मिलिले किंतु सठिक अर्थ प्रकाश न करूतले ताका हम शब्द कहि परिबा नाही। एनि खग मेले कोन किछि नाही। तेणु कर ए गुडी को सठिक अर्थ प्रकाश न करथुवार एबाको हमें शब्द कहि परिबा नाही। जदि गोटे वर्ण हेइथिबो जदि अर्थ प्रकाश करूथबो ताको जदि हमें शब्द कहिबा किंतु जदि एकाधिक अक्षर मिसी जदि सठिक अर्थ प्रकाश करू नथिबो ताके हमें शब्द कहि परिबा नाही। ठीक अच्छे। वाक्यर शब्द दुई प्रकार भाव रही थाए। वाक्य शब्द दुई प्रकार भाव रही थाए। जेमिति गोटे वाक्य जदि आमे वाक्य काहे कहबा एक बा एकाधिक शब्द मिली सठिक अर्थ प्रकाश करुथिले ताको आमे वाक्य कहिता। बा उक्ति मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश करुथिले गोटे व्यक्तिर उक्ति मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश करुथिले ताको आमे वाक्य कहता। आउ से वाक्य विभिन्न शब्द को नहीं गठित। आजिर दुनिया पिला माने बहुत चतुर। आ गोटे सेंटेंस रे लिखा है रिया आंब कदली सेव खाइला। ए दुईटा वाक्य लक्ष्य कर जे गोटे तीर कौन लगी आजिर रे विभक्ति लगी दुनिया इति भी विभक्ति लगी माने मध्य विभक्ति लगी। कि जदि आमे देखिबा जे जो शब्द गुड़िक कौन विभक्ति चिन्ह प्रत्यय किछि लागी नाही। जेमिति कि रिया आंब कदली सेव खाइला ए शब्द गुड़िक कौन प्रकार विभक्ति बा प्रत्यय लागी नाही। से गुड़ी को कहा जाए आमे प्रतिपाद कहा जाए।
ପ୍ରତିପାଦ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆଜିର ଦୁନିଆର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚତୁର, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ, ମାନେ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହେଉଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚତୁର, ଏଥିରେ ବିଭକ୍ତିକୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ନ ନ ଲାଗିଥିବା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ଲାଗିନାହିଁ। ଯେମିତି ରିଆ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ସେଓ ଖାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଥିଲା, ରିଆ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ହେଲା, କଦଳୀ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେଓ ଗୋଟେ ହେଲା, ଖାଇଲା ଗୋଟେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି କ'ଣ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରାତିପାଦକ। ପ୍ରାତିପାଦକ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାତିପାଦକ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ଲାଗିନାହିଁ, ତେଣୁକରି ପ୍ରାତିପାଦକ କୁହାଗଲେ ବାକ୍ୟର ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ପ୍ରାତିପାଦକ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ବା ଚିହ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଗିନଥାଏ, ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦକ କହିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରତିପାଦକ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିନଥାଏ। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ପ୍ରତିପାଦକ ଗୁଡ଼ିକ ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ପଦାର୍ଥ, ଗୁଣ, ପ୍ରାଣୀ, ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗଠିତ ହୁଏ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ, ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ, ଗୁଣକୁ ନେଇ, ପ୍ରାଣୀର ଲାଗି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ବା ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ୍ରିୟାମୂଳକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେ ବି ଅଛି ଶବ୍ଦ, ଖାଲି ଆମେ ବାକ୍ୟର ଯଦି ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଦି ଲେଖିବା, କର୍ତ୍ତା ଲେଖିବା, କର୍ମ ଲେଖିବା, କିମ୍ବା ତାପରେ ହେଲା କ୍ରିୟା ଲେଖିବା। ଯଦି ଆମେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମର ମୂଳ ରୂପ ରହୁଛି ପ୍ରତିପାଦକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକୃତିବାଚକ ପଦର ମୂଳ ରୂପ ବା ପ୍ରାକୃତିକୁ ଆମେ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝି ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରତିପାଦକ କହିଲେ ଯେମିତିକି ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦକ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି କହିଥାଉ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ଧାତୁ କହିଥାଉ। ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ବେଳେ ଆମେ ତାହା କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 5 ପ୍ରକାର ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମୂଳ ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ପ୍ରତିପାଦକ। ଯେତେ ବି ଆମେ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ବିଶେଷ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ, ସର୍ବନାମ ପଦ, ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରତିପାଦକ। ପ୍ରତିପାଦକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏରେ ଲେଖିଛି ଏଇଟି, ଏଇଟାକୁ, ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଇଟାକୁ, ଏଇଟି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରୁ, ଏଠାରୁ, ଏହା ପାଇଁ, ନଈକୁ, ନଈରେ, ପିଲାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିପାଦକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାପଦକୁ ଦେଖିବା, କ୍ରିୟାପଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ତାର ପ୍ରତିପାଦକ ନ ଲାଗି ସେଥିରେ ତାର ମୂଳ ରୂପ ଲାଗିଥାଏ ଧାତୁ ଲାଗିଥାଏ। କ୍ରିୟାରେ ପଦ ହେଉଛି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପଦ କହିଥାଉ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଦ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ସଠିକ ଶବ୍ଦ ଦେଉଥିବ ଆଉ ସଠିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ କହିବା, ବା ସେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପଦ କହିଥାଉ। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ପଦ କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ପଦ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ସେଟା ଲାଗି କରିଥାଉ, ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ ପହିଲା ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆଜିର ଦୁନିଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚତୁର, ଏଥିରେ
ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ବିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି ତଥାପି ବି ଆମେ ତାକୁ ପଦ କହିବା। ଏଇଟା ସବୁ ପଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆଜିର ହେଲା ପଦ, ଦୁନିଆର ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ପଦ, ପିଲାମାନେ ହେଲା ପଦ, ବହୁତ ହେଲା ପଦ, ଚତୁର ଗୋଟେ ପଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇଟା ଲାଗି ଥାଉ କି ନ ଲାଗିଥାଉ, ଶବ୍ଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଉ କି ନ ବି ଲାଗିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ଏଇଟାକୁ ପଦ କହିବା। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଦ କହିଥାଉ। ସେଟା ବିଶେଷ୍ୟ ହଉ କି ବିଶେଷଣ ହଉ କି କ୍ରିୟାପଦ ହଉ କି ଯାହା କିଛି ହେଇଥାଉ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଦ କହିଥାଉ। ବୁଝାହେଲା? ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲେଖିବା ତାକୁ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପଦ କହିଥାଉ। ପଦ, ପଦ ହେଉଛି ଆମର 5 ପ୍ରକାର: ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବୟ, କ୍ରିୟା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ। ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ଦେଖିବା। ଯେଉଁଟା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମ ଅଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଛି, ସାରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି ସେଥିରୁ ବି ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୁରା ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଶେଷ ପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ, ବସ୍ତୁ, ଜାତି, ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ଭାବ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝୁଥିବ, ପ୍ରାଣୀର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ, ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝୁଥିବ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ, ଜାତିକୁ ବୁଝୁଥିବ, ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଥିବ, ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଥିବ, କୌଣସି ଭାବକୁ ବୁଝୁଥିବ, କୌଣସି କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ତାର କ୍ରିୟାର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ଅବସ୍ଥାର ନାଁକୁ ସବୁକୁ ଯେତେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା, ପ୍ରାଣୀ ହେଲା, ବସ୍ତୁ ହେଲା, ଜାତି ହେଲା, ଗୁଣ ହେଲା, ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଭାବ ହେଲା କି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ମାଟି, ପାଣି, ପବନରେ ମିଶିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା, ରମେଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବା ଥିଲା। ମାନସୀ ସବୁବେଳେ ଦୟା ଆଚରଣ କରେ। ଦେଖ, ଏଥିରେ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ତାର ଡେଫିନେସନକୁ ଦେଖିବା, ସଂଜ୍ଞାକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ, ବସ୍ତୁ, ଜାତି, ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ଭାବ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ କୁହନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କହୁଛି କୌଣସି ଜାଗାର ବା ସ୍ଥାନର ନାଁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନାଁକୁ ବୁଝୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ। ମଣିଷ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ମଣିଷ। ମାଟି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାଁ, ପାଣି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାଁ, ପବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାଁ। ତେଣୁକରି ଏହିଥିରେ ଆମେ ତେଣୁକରି ମଣିଷ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। ରମେଶ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ, ରମେଶ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ବସିବା, ବସିବା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦର ନାଁକୁ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ମାନସୀ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ନାଁ। ଦୟା ଗୋଟେ ଗୁଣର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଛି ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର, ପ୍ରାଣୀର, ବସ୍ତୁର, ଜାତିର, ଗୁଣର, ଅବସ୍ଥାର, ପ୍ରାଣୀ ବା ଅପ୍ରାଣୀର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ, ତାହାକୁ ଯଦି କ୍ରିୟାର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ କହିବା। ଯେକୌଣସି ପଦର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ, କୌଣସି ଜିନିଷର, କୌଣସି ବସ୍ତୁର, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ କିଛି ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ତାକୁ କହିବା। ବୁଝି ଯାଇଥିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ହେଉଛି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟି, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ମଣିଷ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ମାଟି ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ପାଣି ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ପବନ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ହଁ, ରମେଶ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ବସିବା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ମାନସ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଦୟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସହରକୁ ବା ଦେଶକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ବୁଝୁଛି। ମାଟି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝୁଛି। ପାଣି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝୁଛି। ପବନ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝୁଛି। ରମେଶ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝୁଛି। ବସିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝୁଛି। ମାନସୀ
ଗୋଟେ ନାଁକୁ ବୁଝୁଛି, ଦୟା ଗୋଟେ ଆଚରଣ ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଦେଖ, ପଦକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କଲୁ 5 ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା। ସେମିତି ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ 5 ଭାଗରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାମବାଚକ, ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଖରେ ଅଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଶ, ଫୁଲ, ଫଳ, ସହର, ନଦୀ, ପୁସ୍ତକ, ଲେଖକ ଇତ୍ୟାଦିର ନାଁ ଏକକ ନାଁକୁ ବୁଝାଏ, ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁକୁ ବୁଝାଉଥିବ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଯେମିତି ରାମ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଚନ୍ଦ୍ର, ହରି, ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ। ଦେଶ କହିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆଫ୍ରିକା, ତାମିଲନାଡୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦେଶମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବା ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଶର ନାଁ। ଫୁଲ, ଗୋଲାପ, କଇଁ ଫୁଲ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲର ନାଁ। ଫଳ, ସେଓ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ। ସହର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସହର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ। ନଦୀ କହିଲେ ମହାନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନଦୀର ନାଁକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ପୁସ୍ତକ, ଯଦି ମହାଭାରତ କହିବେ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିବେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖକ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖକର ନାଁ ହଉ କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହଉ କି ନଦୀର ନାଁ ହଉ କି ସହରର ନାଁ ହଉ କି ଫୁଲର ନାଁ ହଉ କି ଫଳର ନାଁ ହଉ କି ଦେଶର ନାଁ ହଉ କି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ, ସବୁର ଏକକର ନାଁକୁ ଯଦି ବୁଝଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା। ମଧୁ ଓ ସାଧୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ମଧୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ, ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସହରକୁ ବୁଝୁଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ। ସହର ଭାରତ ଗୋଟେ ଏଠାରେ ଦେଶକୁ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ହିମାଳୟ ଯଦି କୌଣସି ପର୍ବତର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ତାକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଲାଗିକି ଚୀନ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି କ'ଣ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ଏଠାରେ ଫୁଲ ହଉ କି ଫଳ ହଉ କି ଗଛ ହଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଛର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ତୁଳସୀ ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ ଆମ ଭାଷାର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଆ। ଲଛମା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଫକୀର ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ, ସେହିପରି ଏହା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ଦେଖ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଅନେକରୁ ଜଣଙ୍କର ବା ଗୋଟିକର ନାଁକୁ ଯଦି ବୁଝୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ନାମବାଚକ ବୁଝାଉଥିବା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯିବା। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟର ବୁଝାଇଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଅନେକରୁ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେହି ନାମବାଚକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି
कि जे रमा रमा कहबी गोटे झीर ना जेणुक झील गोटे गोटे व्यक्तिर तेणुक एटा कौन नामवाचक कि व्यक्तिवाचक एटा व्यक्तिवाचक नामवाचक जड़े व्यक्ति मनुष्य को बुझाले व्यक्तिवाचक विशेष्य कहुए एग्जाम पढ़ुची आउ गोटे है कि जे जदि निर्दिष्ट रूप अनेकरू जनकर गोटे नाम को बुझाइले गोटे स्वतंत्र जदि ना कहबी राम राम जदि कहबी जदि ए रामटी जदि मुझे कहबी एटा नामवाचक विशेष्य बा व्यक्तिवाचक विशेष्य निहाती निर्दिष्ट रूप जनकर गोटे गोटे ना को बुझाइले नामवाचक विशेष्य कहबा जेमिति राम राजा सीता मनु राधा रवीन्द्र कौन से गोटे गोटे निर्दिष्ट प्राणी ना को बुझाइले प्राणीवाचक विशेष कहा जाए देख हिमालय महानदी हिमालय ताजमहल कहिनूर एक निर्दिष्ट अप्राणीवाचक विशेष यहाँ अप्राणीवाचक जार जीवन ना अप्राणीवाचक विशेष कहा जाए नामवाचक विशेष सूचक भाव टी बा टीए जोग हेले विशेषर निर्दिष्टता जना हुए आमे जदि नामवाचक शब्द रे जदि हम नामवाचक विशेष्य जदि हम टी और टा व्यवहार करें मन रख जे क्यों जदि ऑप्शन थी क्यों विशेष्य आम टी और टा जोग कर विशेष पद निर्दिष्टता जड़े था एग्जाम पड़ी था सेटा हूँ को नामवाचक विशेष व्यक्तिवाचक विशेष संज्ञावाचक विशेष टी टा व्यवहार कर जदि आम कह टी टा कौठार व्यवहार टी टा हूँ आदर भाव व्यवहार करटा हूँ अनादर भाव व्यवहार करता जमीक एग्जाम्पल ना राजेशटा भल पाठ जाने ना जदि आम अनादर राजेशटा पिलाटा सेटा जदि आम अनादर पिलाटा आसिलु आम एमती डाकुचु जदि अनादर डाकुचु पिलाटी सॉरी राजेशटा भल पाठ जाने नाई ए जगार राजेशटा भल पाठ जाने ना जगह राजेशटारे आम अनादर भाव डाकी अच्छु सत्यटी भल पिला आम टी जिते लगुचु आदर भाव व्यवहार करूँ पिलाटी लोकटी भल लोक से लोकटी आम जमी व्यवहार करूँ से जिनटा आम आदर भाव व्यवहार करता टाटी है अनादर भाव आम व्यवहार करगुड़िक नामवाचक विशेष्य व्यक्तिवाचक विशेष्य आ संज्ञावाचक विशेष्य भाव व्यवहार होता है बुझे देख जदि आम जहाकर जेकोसी व्यक्तिर देशर फूलर फलर सहर नदीर पुस्तक लेखक गचर जेकोसी गोटे ना को बुझुव बेले नामवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक विशेष्य कही था बुझे चलो ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा जातिवाचक विशेष्य बाक्य जो विशेष पद कौन निर्दिष्ट जातिर नाम को बुझाई थाए आम जातिवाचक विशेष्य कहुए मन रख बाक्यर जो विशेष पद कौन निर्दिष्ट जातिर नाम को बुझाए ताकू जातिवाचक विशेष्य कहुए जमीक जदि आम जातिवाचक कहले कौन समष्टि को बुझुव समष्टि कौन वर्ग को बुझुव कौन वर्ग को बुझे कौन समष्टि को कौन श्रेणी को बुझुव आ ना को कहूव गोटे समष्टि ना को कहूव गोटे वर्गर ना कहूव गोटे श्रेणीर ना को कहूव जेमतीक तार जातिवाचक विशेष्य होता है जमी उदाहरण स्वरूप नाला पिला माने जदि एग्जाम्पल ना पिला माने स्कूल गले पिला माने स्कूल गले ए जगार पिलाटा हूँ समस्त गोटे पिला को स्वतंत्र बुझे कि नाई पिला माने कहले समस्त को बुझे तेणुक पिला माने हूँ जाति विशेष इटा देख जदि एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जे शिक्षक पिला मानक उत्साह करती ये लोग शिक्षक शिक्षक समग्र शिक्षक जाति कहूँ तेणुक शिक्षक हूँ जातिवाचक विशेष्य पिला मानक उत्साह करती शिक्षक पिला मानक उत्साह करती जनकर ये पिलांकर राम को उत्साह करती गोविंद को उपहास उत्साहित करती कि रमा को उत्साहित करती ये कौन ना लेखा जदि मुझे लिखी शिक्षक रमा को उत्साहित करती रमा जदि होता बेले रमाटा व्यक्तिवाचक विशेष नामवाचक विशेष्य होता कि जदि इठारे जदि आम देखा जे शिक्षक पिला मानक उत्साह करती तेणुक ये शिक्षक ये जगार जातिवाचक विशेष्य पिला माने हूँ जातिवाचक विशेष्य अरण्य बाघ रहे
এই ଜାଗାରେ ଦେଖ ଅରଣ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ କହୁଛି କି ନାଇଁ, ଯେମିତିକି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅରଣ୍ୟକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। କୋଉଟା ଗୋଚାରଣ ବୃକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଅରଣ୍ୟ, କୋଉଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଗକୃତ ଅରଣ୍ୟ, କୋଉଟା ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ ଭାବରେ ଯେମିତି ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅରଣ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେକୁ ବୁଝୁଛି କି ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟିର କୁ ବୁଝୁଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଗକୁ ବୁଝୁଛି ଏଇଠାରେ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅରଣ୍ୟ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବାଘ ମଧ୍ୟ ଚିତାବାଘ, ସେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଘ ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ଏ ବାଘ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି, ବାଘର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମଣିଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝୁଛି, ମଣିଷର ଜାତିକୁ ବୁଝୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝୁଛି। ଏଥିରେ କଇଁଛ ହଉ କି ବାଘ ହଉ କି ସିଂହ ହଉ କି ହରିଣ ହଉ କି ଯେତେ ବି ପଶୁ ଯୋଉଟା ଅରଣ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି କି ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମୀନାକୁ ଗାଁ ଅପେକ୍ଷା ସହରରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳେ। ମୀନାକୁ ଏଠାରେ ମୀନା ଯଦି କହିବା ଏଠାରେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଯଦି କହିବା, ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ କହୁଛେ। ଗାଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ ବୁଝୁଛି। ଗାଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଁର, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗାଁ ଗୋଟେ କହିବି କଟକ ଗାଁ, କି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମଣିପୁର ଗାଁ, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କହିଥାନ୍ତି ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ କହିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଗାଁ କହୁଛି ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି ଗାଁ ମାନେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସହର ଗୋଟେ ୟୁନିଟକୁ ବୁଝୁଛି, ଗୋଟେ ସମଗ୍ରକୁ ବୁଝୁଛି। ତେଣୁକରି ସହର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସିଟି କହିଲେ ବା ଯେତେ ବି ସହର ଅଛି ସବୁ ସହରକୁ ବୁଝୁଥିବାରୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୃକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାରୀ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ବୁଝୁଛି କି ନା, ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷକୁ ବୁଝି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ବି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ରମେଶ ପର୍ବତରେ ପରିବାର ସହ ରହେ। ରମେଶ ପର୍ବତରେ ପରିବାର ସହ ରହେ। ରମେଶ ଜାଗାରେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଶବ୍ଦ ବୁଝୁଛି କି ନାଇଁ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁଝେ। ତେଣୁକରି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ପରିବାର କହିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ବୁଝୁନାହିଁ। ବାଘ ପରିବାର, ତାଣ୍ଡି ପରିବାର, ପଟେଲ ପରିବାର ଯଦି କହିବା, ଏପରି ତ କିଛି ହେବନି ନା। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କହିଲେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ବାଘ ପରିବାର, ତାଣ୍ଡି ପରିବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେବ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବାର କହିବା, ଯେ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ବୁଝୁଛେ, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପରିବାରଟା ହଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଜାତିବାଚକ ଓ ନାମବାଚକ ବିଷୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଉଥାଉ ସବୁବେଳେ ଯେ ଜାତିବାଚକ କୋଉଟା ଆଉ ନାମବାଚକ କୋଉଟା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସମୂହ, କୌଣସି ସମୂହକୁ ବୁଝୁଥିବ, ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁଝୁଥିବ, ବର୍ଗକୁ ବୁଝୁଥିବ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମଷ୍ଟିର ଜାତିର ନାଁକୁ ବୁଝାଇଲେ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେହି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ଏକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ କହିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ଏକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କେମିତି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଫୁଲ, ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା, ଫୁଲ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଏ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା ହେବା ପିଲାମାନେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ମୁଁ ସମୂହ, ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଯୋଉଠି ନେବି, ଯଦି ସେଇ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ଏଇଟା ହେବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପର୍ବତ ହେବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମନେ ରଖ ଯେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରୁ ହିଁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆସିଅଛି। କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି। ସେହି ସମଜାତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଗୋଟିକର ନାଁକୁ ବୁଝାଇକା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ହିଁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟଟି ଆସିଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ସେମିତି ଦେଖିବା ନାମବାଚକ ଓ ଜାତିବାଚକ। ଯଦି ଆମେ କହିବି, ଯଦି ମୁଁ ବହି କହିବି, ବହି ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଇତିହାସ ବହି, ଭୂଗୋଳ ବହି, ଇଂଲିଶ ବହି କହିବି ବୋଲେ ସେଟା ହେବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ସେଇପରି ଯଦି ମୁଁ ଭାଷା କହିବି, ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଷା ତ ନାହିଁ ନା,
ତା ଜାତିବାଚକ ଏଇଟା ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ଇଂଲିଶ ଭାଷା, ଜାପାନ ଭାଷା, ଚାଇନିଜ ଭାଷା ଯଦି କହିବି, ଯଦି ସେଇଟା ହେବା ଜାତି, ସେଇଟା ହେବା ଆମ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ନାଁ ଦେବି ବୋଲେ ତାହା ହେବ, ତାହା ହେବ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଧର୍ମ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ କଥା କହିବି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିବି ବୋଲେ ସେଟା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣ କଲର୍ର କଥା କହିବି, ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଦେବୁ ସେଟା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନଦୀ, ନଦୀ ମଧ୍ୟ, ନଦୀ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ସେହିପରି ମହାନଦୀ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ମହାନଦୀ, ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଏହିପରି ନଦୀମାନଙ୍କରୁ ଯଦି ଆମେ, ନଦୀ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଏକ ଜାଗାରେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେମିତି ମଣିଷ, ମଣିଷ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ, ସେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ରଘୁବର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ, ରଘୁବର ହେଉଛି ଏଠାରେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗଛ, ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଉଛି ସେ ତୁଳସୀ ଗଛ, ସେ ତୁଳସୀର ନାଁ ହେଉଛି, ତୁଳସୀ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗଛ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବିଶେଷ୍ୟଟି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞାକୁ ନ ବୁଝାଏ ସମୂହର ତୁଳନା, ତୁଳନା ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସେହି ପଦଟି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ଥରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତୁଳନା ଅନୁସାରେ। ଦେଖିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଜାତିବାଚକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ପରି, ପରି ଓ ର ବିଭକ୍ତି, ପରି ଓ ର ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଜାତିବାଚକ ଅନୁସାରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ର ବା ପରି ବ୍ୟବହୃତ, ମନେ ରଖ ର ଓ ପରି ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, ଦେଖ ନାମବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର, ନାମବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେମିତି ରସଗୋଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିଷେଧ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଫକୀର ମୋହନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଗୋଟେ ନାଁକୁ ବୁଝୁଛି, ନାଁକୁ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁକରି ନାମବାଚକ ହେବା କଥା। ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ନଦୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁକୁ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାମବାଚକ କହିବାର କଥା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଦେଖ ତାପରେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଦେଖିବା, ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲାକୁ ଆଫ୍ରିକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୀର୍ତ୍ତି ହେବ ନୀଳିମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଲିକତା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା, ନେପୋଲିଅନ ହେଲା, ଭାରତ ହେଲା, ଏ ଜାଗାରେ ନୀଳିମା ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀପ କୀର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କଲିକତା ହେଲା, ଏ ଜାଗାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, 7 ନମ୍ବର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ। ଦେଖ, ହଁ, 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ରସଗୋଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟର ନିଷେଧ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠାରେ ନିଷେଧଟା ହେଲା, ନିଷେଧ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ହେବାର କଥା। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖ ରସଗୋଲାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏ ଜାଗାରେ ନିଷେଧ କହିଲେ ଗୋଟେକୁ ନ ବୁଝାଇ ସମଗ୍ରକୁ ବୁଝଉଛି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ନିଷେଧଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଫକୀର ମୋହନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଫକୀର ମୋହନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ନାମବାଚକ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦକୁ ଗୋଟେ ଜାତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖୁ, ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଇଟା କୌଣସି ନାଁ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନି, ଏଇଟା ଜାତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେମିତି କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣର, ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ର, ଏ ଜାଗାରେ ର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଏ ଗଙ୍ଗା ଜାତିବାଚକ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଅନ୍ୟ
বা নামବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଟ୍ରିକ୍। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ଦେଖିବା ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲାକୁ ଆଫ୍ରିକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। ମଣ୍ଡେଲାକୁ ଆଫ୍ରିକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତା ନାମବାଚକ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲାକୁ ଆଫ୍ରିକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆଫ୍ରିକା ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଅଛି। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତର ନେପୋଲିଅନ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏ ଲୋକ ନେପୋଲିଅନ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତର, ଏ ଲୋକ ଦେଖ ର ଲେଖା ହେଇଛି, ନେପୋଲିଅନଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୀର୍ତ୍ତି ହେବା ନୀଳିମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୀର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୀର୍ତ୍ତି ହେବା ନୀଳିମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଦେଖ ଦିଲ୍ଲୀପ କୀର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଥିଲେ ନା, ଆଉ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ସମୂହ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ସେମିତି କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଲକାତା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଭୁଲ। କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଲିକତା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କଲିକତା ଗୋଟେ ସହରର ନା, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କୋଲକାତା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମକୁ ନ ହୋଇ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସମଗ୍ରକୁ ବୁଝାଇଛି। ତେଣୁକରି କୋଲକାତା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ବୁଝୁଥିବ ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝୁଥିବ ବା ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ତାକୁ ଜାତିବାଚକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଜାତିବାଚକ ଓ ନାମବାଚକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଲା। ଗୋଟେ ସେଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ କ'ଣ ଆସିଅଛି? ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଜାତିବାଚକର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି। ଯଦି ସେଇ ନାଁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁ ଦେଇ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ତାହା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଥାଅ ଯେ ପରି ଓ ର ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ର ଓ ପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଜାଣିପାରିବେ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ? ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାଁକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ, ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ରହିଅଛି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାଁକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବସ୍ତୁ, ଯଦି ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆଉ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଂଶ ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ କାଠକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଯଦି କାଠକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ସର୍ବନିମ୍ନ କାଠ ହିଁ ବଚିବ ନା। ଯଦି ଆମେ କାଠର କୌଣସି ଜିନିଷଟା ବନେଇଛେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ବେଲେ ସେ କାଠ ହିଁ ବଚିବ। ତେଣୁକରି ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶକୁ ସେ ବସ୍ତୁ ଏକା ବଚୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ତାର ଯେମିତି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ତାର ଯଦି ନାଁ ଥିବ ତାହା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ତାର କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଦେଖ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖି ଛୁଇଁ ପାରିବା, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ତାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶ ସେହି ମୂଳ ରୂପ ଯାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏ ଯାଏଁ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଯଦି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ପେଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି କ'ଣ? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ରୂପାରୁ ସୁନା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ରୂପାରୁ ସୁନା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜାଗା ଯଦି ଆମେ ରୂପାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ବେଲେ କ'ଣ ବଚେ? ସର୍ବନିମ୍ନ ରୂପା ଏକା ବଚିବ। ତେଣୁକରି ରୂପା ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆମେ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ ରୂପା ଯଦି ବଚୁଛି ବେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଣା କହିବା? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ସୁନାକୁ ସେହିପରି, ସୁନାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାର ଏକକ ବଚିବ, ସୁନା ହିଁ ବଚିବ। ତେଣୁକରି ସୁନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ପାଣି ଯଦି ଆମେ କାଟି ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଣି ହିଁ ବଚିବ। ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପଥର ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁକରି ପଥର ମଧ୍ୟ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ଯଦି ଆମେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ
ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ରଜୁର ଶରୀର ରାଜୁର ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝୁଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝୁଛି ତେଣୁକରି ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମୂଷା ମାଟିକୁ ଗାତ କରୁଛି ମୂଷା ମାଟି ମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେମିତି ସୁନା କେବେ ବି ତମ୍ବା ହୁଏନି କିମ୍ବା କି ମାଟି ହୁଏନି ସୁନା କେବେ ବି ତମ୍ବା ହୁଏନି କି ମାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାକି ସୁନା ତମ୍ବା ମାଟି ଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେମିତି ଆଗକୁ ପାହାଡ଼ ନଥିବ କି ବସିବାକୁ ପଥର ନଥିବ ଆଉ ଝରଣାରେ ପାଣି ନଥିବ ଝରଣାରେ ପାଣି ନଥିବ ପାଣି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଥର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବୁଝି ହେଇଥିବ ଯଦି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କଲେ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ ଆଉ ତାକୁ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ ବଞ୍ଚିଥାଏ ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲା ଏଟାକେ ସୁନା ହେଲା ରୂପା ହେଲା ପାଣି ହେଲା ପଥର ହେଲା ଲୁହା ହେଲା ରକ୍ତ ହେ ଜାଗା ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉ ସବୁବେଳେ ଯେ ଜାତିବାଚକ ଯୋଉଟା ବସ୍ତୁବାଚକ ଯୋଉଟା ଜାତିବାଚକ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା ହେଲା ସେମାନେ ବସ୍ତୁବାଚକ ଅଲଗା ଜାତିବାଚକ ଅଲଗା ଦେଖ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କାଠ ଏକା ଆମେ କାଠକୁ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିବା କାଠ ହିଁ କହିବା ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ଯଦି ବଡ଼ କାଠକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ କାଠ ହିଁ କହିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି କହିବା ଯଦି ମୁଁ ମାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ଭାବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦେବି କି ନା ତାକୁ ସେ ମାଟି ହିଁ ଏକା କହିବି ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯଦି ସେହି ନାଁର ପରିଚୟ ନ ହୋଇ ତାର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ମୁଁ ମାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲି ଆଉ ମାଟି ହିଁ ବଚିଲା ବୋଲେ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବୁଝିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ମାଟିକୁ ନେଇ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ତିଆରି କଲି ଯେମିତି ମାଟିକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲି ବୋଲି ତାର ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟି ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଟିକୁ ଯଦି ମୁଁ ନେଇକି ତିଆରି କରିବି କୌଣସି ଯାହା କିଛି ବନେଇବି ବୋଲେ ତାହାକୁ କହିବୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିର ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସେହି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ କହିବି ବୋଲେ ସେଇଟା ହେବ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ମାଟିର ଯେଉଁ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କଲି ସେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କହିବି ଜାତିବାଚକ ଆଉ ମାଟି କହିବି ମୁଁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖ କାଠରୁ ତିଆରି ହେଲା କାଠ ଚୌକି ଆମେ କାଠ ଚୌକି କହିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହାର କହିବା ସୁନାହାର ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହାର ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ହାର ତୁମେ ଯେକୌଣସି ମନେ କର ଫୁଲ ହାର ମନ୍ଦାର ହାର ଗୋଲାପ ହାର ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମାଟିରେ ତିଆରି ଘର ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସେ ମାଟିରେ ତିଆରି ଘରଟା ହେଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଘର କି ଛପର ଘର କି ଯୋଉଟା ଘର ସେଟାକୁ ଆମେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମାଟିର ଘରକୁ ମାଟିଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯଦି ଘର ତିଆରି କରିଛି ମାଟି ଘର ସେଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କିନ୍ତୁ ଲୁହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଲୁହା କବାଟ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ସେପରି ପଥର ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରୁ ବସ୍ତୁ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆସିଅଛି ମନେ ରଖ ଯେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆସିଅଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆସିଅଛି ଦେଖ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ବସ୍ତୁ ବା ନାମବାଚକ ଆସି ଜାତି ସମଗ୍ର ଜାତି ହେଲା ତାପରେ ବସ୍ତୁ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମନେ ରଖ ଜିନିଷଟା ଦେଖ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ ବଚିବ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ କହିଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ସମଗ୍ରକୁ
ବୁଝୁଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲା। ଆଉ ସେହି ଯଦି ଆମେ ସେହି ବସ୍ତୁରୁ ସେହି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତିଆରି କଲା ତାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ନାଁ ଦେଇଥାଉ। ବୁଝି ହେଇଥିବ। ଗୁଣବାଚକ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଅଥବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନାଁକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ବା ଅଥବା ଅବସ୍ଥାର ନାଁକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଥବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପଦରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଥିବ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ଭାବକୁ ଦେବା ନିରୀହତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁନ୍ଦରତା, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ର, ମମତା, ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସୁଶୀଳତା, ଧୀରତା, ନମ୍ରତା, ଉଦାରତା, ବନ୍ଧୁତା, କପଟତା, ରୁଗ୍ଣତା, ମମତା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସତ୍ୟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଭାବକୁ ବୁଝୁଛି। ତେଣୁକରି ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୁଣ ବା ଭାବବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେହିପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଥିବା କୌଣସି ଗଛର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଥିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାର ନାଁକୁ ବୁଝୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଦରିଦ୍ର, ନିରୀହତା, ବାଲ୍ୟ, କିଶୋର, କଠିନ, କୋମଳ, ଶୀତଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ଦୟା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଯଦି ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଥିବ ବୋଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥିବା। ଯେମିତି ଦେଖ ଭୋକି କୁକୁରକୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଭୋକି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା କୁକୁର କହୁଛୁ ଭୋକି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାନେ ଭୋକିଲା କୁକୁରକୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭୋକିଲା ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଭୋକିଲା କୁକୁର କୌଣସି ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ଏଟାକୁ ବୁଝୁଛି। ଆମର ହେଲା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଛି ଭୋକିଲା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ହେଇଛି ତାର ବିପରୀତ ଦେବା ପୁରା ହେଇଥିବା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଅବସ୍ଥା ବୁଝୁଛି ଭୋକିଲା ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଥିବାରୁ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦରିଦ୍ର। ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହେବ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କୌଣସି ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୁଣୁଛି ମଣିଷ ସକାଳ ସମୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ଏ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା କୌଣ ଗୁଣକୁ ବୁଝେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମନ୍ଦ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ ଯୋଉ ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଥିବାରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଛି। ରମେଶ ବାଲ୍ୟରୁ ଯୌବନ କାଳ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଲାଗେ ରମେଶ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ କୋଉଠାକୁ ଆସିଲା ଯୌବନ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତେଣୁକରି ଯୌବନ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେହିପରି ମାର ମମତା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଏ ଜାଗାରେ ମାର ମମତା ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଛି ଜାଗାରେ। ତେଣୁକରି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଲାଗିଥାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚଳୁଛି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖଟି ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସମ୍ବାଦ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଜଣାଇଥାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସରଳତା ମଣିଷକୁ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଇଥାଏ। ସରଳତା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟ। ସରଳତା ହେଉଛି ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମରେ ଯେମିତି ତୁମ ପଡ଼ୁଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତମେ କରିପାରିବ ନିହାତି। ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ଜାଗାରେ ବୁଢ଼ା ହେଲା
ଆମେ କହିବା ଯୌବନ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ କେଶର କହିପାରିବା, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେ, ତେଣୁକରି ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହେବ ଅ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେମିତିକି କୋଇଲି ରାବର ସୁନ୍ଦରତା ରହିଅଛି, କୋଇଲିର ସୁନ୍ଦରତା ମଧୁରତା ରହିଅଛି, ଏ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖ କ୍ରିୟା ତାପରେ ଯିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ରିୟାକୁ କାହାକୁ କହିବା, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସୂଚାଇ ଥାଏ ବା ସୂଚନା ମିଳେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କହନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସୂଚିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପୋଷାକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଅଧିକାର ହେବ, ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମେ କେବେ ପାଠ ଶେଷ କରିବ, ସେ ଗାଁକୁ ଗଲା। ଆମେ କେମିତି କ୍ରିୟାପଦ ଜାଣିବା, କ୍ରିୟା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର, କିଏ କରିବ, କର୍ତ୍ତା। କର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ, ପିଲା। ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି, ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାର କ'ଣ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଶେଷ କରିବ। ତୁମେ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲା, ଏଇଟା ଗଲା ମଧ୍ୟ, କରିବ ହେଲା, ଅଛି ହେଲା, ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଖାଆନ୍ତି ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟା। ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଶେଷ ଅଂଶ ଯୋଉଟା ଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା, କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା ବୋଲେ କ୍ରିୟା ଓ ଆମେ କର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ବାକ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବା। ସେ ଗାଁକୁ ଗଲା, ସେ ଗାଁ ଗଲା, ସେ ଗଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ସେ ଗାଁକୁ ଗଲା, ଗାଁ ହେଉଛି ଏଠାରେ କର୍ମ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଲେଖା, ସେ ଗାଁକୁ ଗଲା, ଗାଁ ହେଉଛି ଏଠାରେ କର୍ମ, ଗଲା ହେଲା ଆମେ କ୍ରିୟା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସୂଚନା ଦେବେ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଖାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଦେଉଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଶେଷ କରିବ, ସେ କ'ଣ କଲା, ଗଲା। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର କଥାଟି ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର କଥାଟି ସୂଚିତ କରେ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା ହେଲା, ରାକେଶ କାଲି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ରିୟା ଓଡ଼ିଆ ବହି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ରାକେଶ କାଲି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁ ସମୟର କଥା କହୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତୀତର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ରିୟା ଓଡ଼ିଆ ବହି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ଅତୀତର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର କଥାଟି ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ସୂଚି କରୁଛେ, ସମୟର କଥା କହୁଛେ। ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କ'ଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରିୟା ଦେଖିଲା, ଯାଉଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କହିବା କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ କଥାଟି ସୂଚିତ କରେ। କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସେ ଅତୀତର ଯାଉଥିଲା କଥା କହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି କଥା ସାଧିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଅତୀତର କଥା ବୁଝିବାରୁ ଏଟାକୁ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ପାଖରେ ହେଇଛି। ଦେଖ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର କଥାଟି ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ।
ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଯଦି ଆମେ କାଲକୁ ସମୟର କଥା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟି କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଘଟିଛି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସୂଚାଇଥାଏ କେଉଁ କ୍ରିୟାରେ? ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାରେ। ତେଣୁକରି ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ମନେ ରଖ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କୋଉଟା? ଯାଉଥିଲେ, ଖେଲୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ଦେଖ ଏକ ଅଂଶଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ବା କରାଇବାର କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାଁକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ପଦରୁ କ୍ରିୟାର କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଯଦି କ୍ରିୟା ଯାହା କିଛି କରୁଛି କ୍ରିୟା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ସେ କ୍ରିୟା ଜଣାପଡ଼େ କ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ହେଲା ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କହିଲେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ? ସମୟ ଜାଣିବା, କେତେବେଳେ ଘଟିଛି, କ'ଣ ଘଟିଛି, କେତେବେଳେ ହେବ, ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଉଟା ଦେବ ସେନ୍ସ ଦେଉଥିବ କୋଉଠି? କ୍ରିୟାପଦରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଆମେ କହିବା। ସାଧିତ ସାଧନାର କଥାଟିଏ ସୂଚାଉଥିବ, ସାଧନା କେତେବେଳେ ଘଟିଲାର ସୂଚନା ଦେଲେ ତାକୁ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ବା କରାଇଥିବା କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାଁକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପଦରୁ କ୍ରିୟାର କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ, ମାନେ କାଣା ଘଟୁଛେ ସେଟା ଜାଣି ହେବାକେ ହେଲେ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବେ, ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏ ଜାଗାରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଲା। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖେଳ ହେଲା, ପଢ଼ା ହେଲା, ଏ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଆମେ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ଘଟିଛି। କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଖେଳ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ହେଲା? ପଢ଼ା ହେଲା। ଏମିତି ଯଦି ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବ ଏ ଖେଳଟା କୌଣସି ଆମେ କେତେବେଳେ ଘଟୁଛି ଜାଣି ହେଉଛି କି? ନା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପହିଲା ଦେଖିବା ଯାଉଥିଲେ ଏଥିରେ ଅତୀତର ଯାଉଥିଲେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପଢ଼ି ସାରିଛି ଅତୀତର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାଥିତ କ୍ରିୟା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଜାଗାରେ ଖେଳ, ପଢ଼ା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେଇନି। ଏଠି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଯେନ ମାନେ କୌଣସି ଆମେ କେତେବେଳେ ଘଟିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଖେଳ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବୋଲେ କେତେବେଳେ ଘଟିଛି ଜାଣି ହେବ କି? ଯଦି ଆମେ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା, ଯଦି ଏଇ ପଦକୁ ଯଦି ନେଇକି ଯିବା ବୋଲେ ଆମେ ଜଣେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଖେଳ, ପଢ଼ା କହିବି, ଜାଣିପାରିବ କେତେବେଳେ ଘଟିଛି? ନା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଦକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ମନେ ହେଉଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ତାହେଲେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାଁକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ କଥା ରଖ ଯେ ସବୁ ଯେତେ ଯାକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରହିଛି ସବୁ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବେ ବି ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାରୁ କେବେ ବି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୁଏନି। ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ କେଉଁ କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ କରୁ, ସେଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଯେମିତିକି ଯିବା, ଆସିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ଧାଇଁବା, ଦେବା, ନେବା, ଦର୍ଶନ, ଭ୍ରମଣ, ଲେଖନ, ପଠନ, ଭୋଜନ, ପାନ, ରୋଦନ, କ୍ରନ୍ଦନ, ହସ, ଖେଳ, କାନ୍ଦ, ବାଜଣା, ରାନ୍ଧଣା, ମାଜଣା, ମିଶଣା, ଜଣାଣ, ବନ୍ଧଣା, ଭାଷଣୀ, ଜାଳେଣୀ, ଗତି, ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ, ପାକ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଆଉ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା। ଆଉ ସେ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ହିଁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେ ଧାତୁର ସହିତ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ଗେରଟି ପ୍ରଥମ ରଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼େ କେତୋଟି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ନେଇ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଗେରଟି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ଯେମିତି ହେଲା ଇବା ଲଗେଇ, ଅ ଲଗେଇ, ଆ ଲଗେଇ, ଇ ଲଗେଇ, ଆଇ, ଏଇ, ଅଣା, ଅନ୍, ତି, ଅଣି, ଅଣ, ଇଆ, ଆଲି, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗଠିତ କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି।
ମୂଳ କ୍ରିୟା ରୂପ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କେମିତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷକୁ ନେଇ। ଖେଲ ଯୁଗ ଆ ଖେଲ, ଆଉ ଖେଲକେ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା, ବିନି ଖେଲ ସାରିଲା, ଯଦି ଆମେ ଖେଲକୁ କହିବା ଏଥିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା, ଆଉ ଏ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାରେ ଆମେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ଖେଲଟି ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେହିପରି ଯଦି ପଢ଼ୁ ଯୋଗ ଆ, ପଢ଼ୁ ଯୋଗ ଆ ହେଲେ ପଢ଼ା, ପଢ଼ା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ ମୀନାର ପଢ଼ା ଚାଲିଛି କହିବା ବୋଲେ ପଢ଼ାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେହିପରି ବସ୍ ଯୋଗ ଇବା, ବସିବା, ବସିବାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, କାଶିବା ହେଲା, ବସିବା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେହିପରି ଲବ୍ଧ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ଇବା, ତଳେ ଲଢ଼େଇ, ଲଢ଼େଇ ବିନାଶକୁ ଡାକି ଆଣେ, ଯଦି ଆମେ ଲଢ଼େଇ, ଲଢ଼େଇର ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ, ଯାହାକି ଆମେ ତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଲଢ଼ିବା ବା ଲଢ଼େଇଟି ଗଠନ କରୁଛୁ, ଯାହା କ୍ରିୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଅଣା, ରାନ୍ଧଣା, ରାନ୍ଧଣାକୁ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ବନେଇବା, ରାନ୍ଧଣାଟି କେମିତି ହୋଇଅଛି, ରାନ୍ଧଣାରେ ରାନ୍ଧଣା ହେଉଛି ଏଠି ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଭୋଜ ଯୋଗ ଅନ, ଭୋଜନ, ଭୋଜନକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି କରିବା ବାକ୍ୟ ବନେଇବା, ସେ ଭୋଜନ ସାରି ଫେରିଲେଣି, ଫେରିଲେ, ଏ ଭୋଜନ ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବନେଇଛୁ, ଯାହାକି ଗେରଟି କ୍ରିୟା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ନେଇକି କ୍ରିୟାବାଚକ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ବିଶେଷ୍ୟଟା। ନାଚ ଯୋଗ ଆଲି, ନଚାଲି, ସେ ଖୁବ୍ ନାଚାଲି, ଏ ନାଚାଲି ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦରେ ଯଦି ଆଲି ଯୋଗ କରି ଜାତି ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଖେଲ, ଖେଲ ଗୋଟେ, ଖେଲ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖେଲ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ଆଲି ଯଦି ଲଗେଇଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଖେଲାଲି ହେଇଯିବ। ଆର ଖେଲାଲି ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ନ ହୋଇ ଏ ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଖେଲାଲି, ଖେଲାଲି ସମଗ୍ରକୁ ଦେଖାଉଛି ବା ଗୋଟେ ବର୍ଗକୁ ଦେଖାଉଛି, ତେଣୁକରି ଖେଲାଲି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେପରି ପଢ଼ା ଯୋଗ ଆଲି, ପଢ଼ାଲି, ତେଣୁ ଦା ଲାଗିଛି, ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଟାଇପିଂ ହେଇଛି, ପଢ଼ାଲି, ପଢ଼ାଲି ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଭୋଗ ଯୋଗ ଆଲି, ଭୋକାଲି, ଭୋକାଲି କରି ସମସ୍ତ ଭୋକାଲିକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁକରି ଭୋକାଲି ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ନାଚ ଯୋଗ ଆଲି, ନଚାଲି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲା, ଆଜି ପଢ଼ିଲା ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଲା ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଥିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲା ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଯଦି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସଠିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ତାର ପଦ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେ ପଦ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଦକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବୟ, କ୍ରିୟା। ଧ୍ୱନି କହିଲେ ଭାଷାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ। ଲିପି କହିଲେ ଲିଖିତ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ ଲିପି କହିଥାଉ। ବର୍ଣ୍ଣ ସେହିପରି ଜାଣିଲା, ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ବି ଜାଣିଲା, ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଲା। ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତିପାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ମୂଳ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିତ କହିଥାଉ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତି କହିଥାଉ, ଆଉ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ଧାତୁ କହିଥାଉ। ତା ସହିତ ଆମେ ପଦ ଜାଣିଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଲି ଜାଣିଲା, ପଦକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, ସେପରି ବିଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେଟା ଜାଣିଲା। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଉଦାହରଣ ବି ବୁଝିଲା, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା। ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର MCQ କରିବା, ଏହାର MCQ କରି ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କ୍ଲିଅର। ଯଦି କିଛି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ କଭରେଜ କରିବା।
ଏବଂ ଯାହା କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବାର ବାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ମାନେ ଜଣାଇପାରିବ କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାର୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନାନ୍ତୁ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆମେ ନିହାତି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।